Hello everyone, welcome to the class. I hope I'm audible to everyone. Please make sure that I'm audible and the screen is visible. So let us begin the class. And if you have any doubts, you can drop the question in the chat box, and please see that you talk again related to the classes only. Okay. Yes. So let us begin the class. See here. The class is from 6 to 7. Okay. The class starts at 6 exactly, 1 hour class. So you can join at 6 o'clock. Fine. Many people have been asking what is the time of the class, or you people join very early. The class is from 6 to 7. Okay. Fine. So with that, let us begin the class. Last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. What is the definition, how to check whether the function is continuous or not. Okay. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೂವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನಾವ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೋರ್ process of differentiation. Okay. And differentiation is nothing but process of finding derivatives. ನೀವು PUC 1 ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಓದಿದೀರಾ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆ. ಇದು ನಿಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಏನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ rate of change of a function with respect to a parameter. Okay. ಏನು rate of change of function with respect to some parameter. Okay. Parameter ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Sometimes depending on the question the parameter will be decided. Okay. So ಏನು rate of change of a function, you can see that everything around you, adu physical problem agirli, chemical problem agirli, chemistry problem agirli, or whether it is mathematical problem, if you see around you, everything is changing with certain period. Okay. So right from, if you take from the biological problems also, so adu evolution agirbodu, population growth agirbodu, ene ಒಂದು virus growth agirbodu, whatever, even if it is a biological problem, any physics problem, you come across dealing with all real problems. Okay. So real problems nalli something is changing with respect to some parameter with certain speed. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ದು ವೆದರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, velocity is nothing but rate of change of a displacement. Acceleration is nothing but rate of change of velocity. The rate of change of acceleration, again it will give you different physical expressions. Correct? So when you're trying to find the rate at what speed something is changing, that is nothing but your derivative. Very simple. Kaltidira. So, and something when it changes always with respect to some parameter. Iga displacement change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ with time. That will give you velocity. Again, velocity change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ with respect to time. That will give you acceleration. ಈಗ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. You draw the graph, correct? So time against time, ಒಂದು time ಅಂತ x axis ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ y axis will be whatever the experiment you are conducting. Correct? ಏನೋ ಒಂದು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, that you are taking with respect to time. 1 second ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, 2 seconds ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಥವಾ if I take say area of a circle. Okay. Say if I take a circle of say radius 1 centimeter, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? If I change the radius to say 5 centimeter, the area of this circle is different. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Why it is either more or less? It depends on the radius. More the radius, more the area. Less the radius, less the area.
ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್, ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್, ಎಜ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಜ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಜ್. ಎಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, the parameter is very very important. Okay, so rate of change of a function, bari rate of change of function anta helbardu, rate of change of a function with respect to given parameter, it is derivative. Okay, parameter is very important. In general, now mathematics nalli what we are going to find? Derivative of a function. So function is defined as, written as y equals to f of x. Illi x ಅನ್ನೋದು independent variable, y ಅನ್ನೋದು dependent variable. So y is changing with respect to x. Simple. Okay, very simple. Y is changing with respect to x. ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು ಅದನ್ನ? dy by dx. dx ಅನ್ನೋದು, d ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್. ಯಾವ ಆಪರೇಟರು? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಪರೇಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ dy by dx ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? y is changing with respect to x. y is a function, x is your parameter. Okay, so this much you know. Now differentiation is nothing but the process of finding derivatives. Okay, so I guess we finished all this. Yes, okay, derivative. So this is what we discussed. The rate of change of a quantity. Quantity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು mathematics ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ function ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. The rate of change of a quantity y with respect to another quantity x is called as derivative or differential coefficient of y with respect to what? X. Okay, so differentiation of a function. ಏನು differentiation of a function? Here we are restricting to our mathematical meaning. Let f of x be a function, differentiable function in the interval a to b. Okay, so differentiable function ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A function should be able, ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? when the function is, first thing, it should be a continuous function. Okay, so ಯಾಕೆ continuous function? One by one we will see. That is, at every point of the interval the derivative of the function exists. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು, suppose this is the graph, suppose this is a, suppose this is b. a ಇಂದ b ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ a ಇಂದ b ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, then the derivative of the function exists finitely and it is unique. Yes, this is very important. ಪ್ರತಿ function derivative unique ಆಗಿರುತ್ತೆ. For example, what is derivative of sin x? Cos x. It is unique. What is the derivative of x square? 2x. It is unique. Okay, what is derivative of constant? It is 0. ಯಾಕೆ derivative of constant is 0? Derivative ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Rate of change. Constant function change ಆಗಲ್ಲ. So its rate of change is 0. Okay, and so on. And we may define new function as function g from the interval a b to r such that g of x is f dash of x. Okay, so certain things what we saw. Derivative function ಯಾವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? It should be differentiable in given interval. Given interval ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Okay, now usually this definition and all, they are not going to ask you. You are strictly going to deal with the process of finding the derivatives. Okay, ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು geometrical meaning. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? geometrically derivative of a function is nothing but slope of a tangent. This is very important, ತುಂಬಾ important. And it is defined as what? Limit of f of x minus f of c divided by x minus c as x tends to c. And if this limit exists, we say that the function is differentiable. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಬಿಲಿಟಿಲಿ
we define many definitions like this. Depending on the question, you have to use this. ಏನು differentiability ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Suppose this is the graph of some function. Say this is x. Say this is f of x. Okay. ಯಾವಾಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್. ಹೌದಾ? ಏನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪಿಕ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. ಹೌದಾ? ಕರ್ವ್ ಯಾವ್ದು? ನಿಮ್ದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ಕರ್ವ್. if I'm able to draw a slope of tangent, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡ್ರಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ನೋ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ some graph like this, you can clearly see that it is a broken graph. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. if I take some graph like this, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ I should be able to draw what? I should be able to draw the tangent. Okay, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೋನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೋಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬಂಪ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಯಾಕೆ? ಬಂಪ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ನಿಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಂಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ you want to know what is the change at this point. Okay, so if I take here, this is say my x point, so here it will be what? F of x. Okay, now how will I know the change? How will I know the change? Okay, so you have studied slope of a tangent is nothing but what? Slope of a tangent is nothing but what? Change in y over change in x. Correct? Slope of a tangent is nothing but change in y over change in x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್. ಎಸ್, ಸೇ ಎಚ್. ಎಚ್ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ change at this point. ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವೆರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿಸ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ y ಓವರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x ಇದೇ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ? ಯಾಕೆ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ y ಓವರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ y ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್. ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್? ಈ ತರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, or you can just keep it as it is. Okay, but what is the condition here? The increment should be very 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 small. It should be so small that it is almost negligible. Andre
h tends to 0. h tends to 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? h is almost 0 but not 0. Correct? So this will give you change in y over change in x, which is nothing but slope of a tangent, which is nothing but derivative. Okay? So ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಬಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ dy by dx ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದು? Change in y over change in x ಇಂದ. Okay, so here x and x cancels. What remains? h. Okay, so these are certain definitions. ಒಂದು fixed point c ಗೆ ತಗೊಂತ ಇದ್ರೆ, if this is your c point, then your increment would be c plus h. ನಾನಲ್ಲಿ in general x ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. x is variable, c ಅನ್ನೋದು fixed point. Okay, so c ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is the definition. x ಅಂತ variable ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is the definition. Or in general, if you take one x, if you take one c, then this is the definition. Okay, so these are all different definitions based on the situation. This is the meaning of derivative. ಏನು? Rate of change of a function, which is nothing but slope of a tangent. Yes, so ಏನು? ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ dy by dx ಆರ್ y ಡ್ಯಾಶ್, ಅಥವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ y1 ಅಂತಾನು ಬರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ y. These are all ways of writing derivatives. Okay, I'll just stop here. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ whether the function is differentiable? How to check whether the function is differentiable? You have to check if this limit exists. If it exists, you have to solve this limit. Whatever the answer you get, that will be the required derivative of your given function. Okay, ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. Find the derivative of sin x using first principle. Find the derivative of cos x using first principle. Okay, so first this limit should exist. Once if it exists, solve the limit. The required answer would be a derivative of f of x. Okay, yes. Any doubts to anyone? Shall we move on to the actual concept from where our problems will start? ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, I'll come to this one by one. Okay, no doubts. We'll move on. Yes. These are the algebra you have already studied. Addition rule, subtraction rule, product rule, quotient rule. Next, if the limit does not exist, we say that f is not differentiable. ಹೌದಾ? Definitely. ಯಾಕೆ? when do we say that limit does not exist? ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. If this limit does not exist in this portion, that means the function is not continuous. That means we cannot draw the tangent here. ಹೌದಾ? So if the function is not if the limit does not exist, the function is not differentiable. Okay. Next, in other words, we say that the function is differentiable at a point in the given domain if the left hand limit and the right hand limit are existing and they are same. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನೋಡಿದೀವಿ. when do you say that the function is continuous? left hand limit, right hand limit exist ಆಗಬೇಕು, ಎರಡು equal ಇರಬೇಕು. Okay. Next, a function is said to be differentiable in interval a b
if it is differentiable at every point in AB. Yes, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, if the function is differentiable in the interval A to B, then it should be differentiable at every point. Okay, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. Next, if a function is differentiable, then it is also continuous. Very clear. Continuous function ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು differentiable ಇರುತ್ತೆ. So every differentiable function is continuous, but converse need not be true. Every differentiable function is continuous, but converse need not be true. Converse ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ reverse. Every differentiable function is continuous. ಆದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿದೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ at 0, okay, can I draw tangent here at any point? ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ at this point say tangent draw ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. So it is not differentiable. Remember, modulus function is not differentiable. So ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ differentiable function continuous ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ continuous function differentiable ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. Okay, so now any doubts still here? Now from here your actual problems will start. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಏನ್ ತಗೊಂತೀರಾ? c plus h minus c as h tends to 0. Similarly for right hand limit. Okay, and this you have already studied in your first PUC. First principle ಓದಿದ್ದೀರಾ. Your second PUC is all about finding differentiation. I'll just stop here for a moment. Any doubts? Okay, no doubt. Shall we continue? Okay, no doubts. We'll continue then. Okay, so illinda as the chapter itself says differentiability, we are going to study all differentiations here, the process of your derivatives, all about finding derivatives, kottiro functions. Okay, first PUC ಅಲ್ಲಿ some standard functions derivatives ಓದಿದ್ದೀರಾ, but ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದು derivative stop ಆಗಲ್ಲ. Okay, like functions ಅಲ್ಲಿ you have studied different types of functions, identity, constant, modulus, signum function. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಡೀಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪರ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಮುಂಚೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಒನ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ, ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, that many kind of functions you might come across in your physics also as you go for higher and higher classes. And of course in India entire mathematics, applied mathematics nalli, applied andre say for example if you go for engineering you are going to actually apply them in your ಅದೇನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ವೈರಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿ deeper and deeper meanings of your functions. So the first kind of function is differentiation of composite functions. Okay, so composite functions ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಅಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ಆಪ್ಷನ್, ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನೋ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ನೀವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ, ಆಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. Okay, you can repeat after me what all results you remember. Okay, say derivative of sin x. Okay, what is derivative of sin x? Cos x. What is derivative of cos x? Okay, I just go on writing here. Non mathematical like barayalla. This should be actually d by dx. I'll just write in shortcut. Sin x is cos x. Cos x derivative is minus sin x, correct? What is derivative of tan x? Secant square x, correct? What is derivative of cot x? Minus cosecant square x. Howda? Next, what is derivative of secant x? Secant x into tan x. What is derivative of cosecant x? Minus cosecant into cot x. Howda? What is derivative of x? 1. Yes. What is derivative of x square? 2x. What is derivative of x cube? 3x square. In general, what is derivative of x to the power n? N into x to the power n minus 1. Howda? What is derivative of constant? 0. What is derivative of 1 by x? Minus 1 by x square. What is derivative of 1 by x square? Minus 2 by x cube. Yes. And any function I left, constant aito, and few more you will study in this chapter. Okay. These are at least basic you must know. Fine. Trigonometric functions, certain algebra, derivative of constant. Okay. Yes. So we have to come back to our chapter now. What is the first rule? Differentiation of what kind of functions? Composite functions. Composite functions na ನಾವು last chapter relation functions ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. I had told G composition F, F composition G. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? G of f of x. ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? f of g of x. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ f is a function in x, g is a function in f. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ g is a function in x, f is a function in g. ಹೌದಾ? It could go on to more than 2 functions also. ನೀವು ಈ ತರಾನು ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? h of g of f of x. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ f is function in x, g is a function in f, h is a function in g. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ.
ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು ನಿಮ್ದು ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ಇದು ನಿಮ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೋಲ್ ನಂಬರ್. ಈ ಎಫ್ ಗೆ ಏನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್, ಜಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಫ್. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ರೋಲ್ ನಂಬರ್. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ 2x ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಈ ತರ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಸರಿನಾ? ಹೇಗ್ ಓದ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಸೈನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್, cos is a function in sin x. ಹೌದಾ? You can see that there are two functions, cos of sin x. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ sin square x. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನೂ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರು ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, sin x is a trigonometry function. sin x ಇದೆ, ಆ sin x ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ. ಎಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ. ಇದ್ರದ್ದು ನೀವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಯಾವ್ದು ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಜಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1/1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಜಿ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚೈನ್ ರೂಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಜಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್, ಜಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಚ್, ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವ್ದು ಹಂಗೆ ಉಳಿತು, ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಚ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವ್ದು ಹಂಗೆ ಉಳಿತು, ಎಚ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಸೊ 1/1 ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್, ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಸೇಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಲಿ, ಇಫ್ y is a function in u is a function in x, then dy by dx is written as ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ dy by du and du by dx. ಯಾಕೆ, y is a function in u is a function in x. ಹೌದಾ? y is a function in u is a function in x. ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು dy by dx. So first y changes with respect to u, dy by du, and u changes with respect to x, that is du by dx. Okay,
whichever is easy for you, you can use the definition. And this will go on for more than 2 functions. It can repeat for more than 2 functions. Confuse ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ I'll just give you one simple example. ಆವಾಗಲೇ ಬರ್ದಿದ್ನಲ್ಲ, same I will write. Same I will write. Okay. So you have a function cos of sin x. Okay. When you read ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. cos of sin x. Okay, cos of sin x. X is independent. Sin is a function in x. Cos is a function in sin x. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಹಾಕಿನೂ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬರೀದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. cos of sin x. If I take derivative on both sides. Okay. First ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, cos function. Okay. Read it. Cos of sin x. So cos is a function in sin x. I have to differentiate cos first. ಹೌದಾ? cos differentiation ಏನು, sin x. ಹೌದಾ? Okay. So I will treat it as cos of, say, in place of x you have sin x. Okay. But differentiation of cos x is minus sin x. ಆದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ sin x ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀರಾ. ಸರಿನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು cos x ಬರೆದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಸ್ x. cos of sin x ಬರೆದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ sin x. Okay. We are differentiating only cos right now. What is differentiation of cos x? Minus sin x. ಆದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ sin x ಇದೆ, ಸೊ sin x ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನಾವು cos is done. ಯಾವ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮುಗೀತು ಇವಾಗ? cos ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮುಗೀತು. ಸರಿನಾ? Okay. So this is done. Now which function is remaining? Sin x. What is differentiation of sin x? Cos x. And that's your required derivative, which is chain process. Either dot andre, it is nothing but it is like product. Okay. That's it. If I write one more function, say cos square x. Okay. Cos square x. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು cos square x ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? We can also write this as cos x whole square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಹೌದಾ? Read it. It is not standard cos x. What is this? Cos x whole square. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್. ಹೌದಾ? cos x whole square. It is like in the form of x square. ಆದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? cos x ಇದೆ. ಹೌದಾ? Read it again and again. x square differentiation ಏನು? 2x. I'll take derivative on both sides. Okay, I want to find its derivative. Read it. Cos x whole square. It is raised to the power 2. So first I have to solve that polynomial for the cos x whole square. Treat it as x square. X ಜಾಗದಲ್ಲಿ cos x ಇದೆ. Differentiation of x square ಏನು? 2x. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ? cos x ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಓಕೆ. ನಾನೇನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? cos x whole square. ನಾನ್ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ x square ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೇ u square ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. u square ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು? 2u. ಎಸ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ u square is 2u. u ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? cos x ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಓಕೆ. ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್. ಈಗ ಏನ್ ಉಳಿತು? u ಉಳಿತು. ಯಾವ್ದು u? ನಮ್ದು cos x. What is differentiation of cos x? Minus sin x. Okay. And please take brackets for chain rule. ಯಾಕೆ? It is like a product. ಇದು ಬೇರೆನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? cos x ಬರೀತಾರೆ. Differentiation of cos x is minus sin x. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಈ ತರ ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ, which is very wrong. Very wrong.
ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ -2 cos x sin x. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಿ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. See, it can go for more than 2 functions also. ಅದೇನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎರಡೇ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Okay, so what we are dealing? Chain rule. Sarina? So I will take one more example. So I will take from your textbook only. Secant of tan of root x. So idu namdu given function. Okay, clear ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. How do we define function? Y equals to f of x. ಯಾವಾಗ್ಲೂ y ಅನ್ನೋದು x ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ function. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ of course it falls in composition. ಓಕೆನಾ? ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ರೀಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಮೌತ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ? 1 by 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಎಚ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ದಿಲ್ಲಿ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್. Root x is not variable. What is variable? X is variable. Root x is a function in x. Howda? Next ಏನ್ ಬಂತು? Tan is a function in root x. Then secant is a function in tan root x. Howda? Yes. So if I write like this, rule ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? First f dash, g composition h ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. Next g dash, ಎಚ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಹೌದಾ? ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೀಕೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟ್ಯಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ secant of tan of root x. If I take derivative on both sides with respect to x. Okay, fine. So first ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು sec u ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, u ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. u ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? tan root x. sec u. ಓಕೆ, sec u ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? sec x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? sec x into tan x. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? sec u into tan u. ಫೈನ್. ಇದು ಯು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕ್ ಯು ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಯು. ಫೈನ್. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕ್ ಯು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಯು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೆಕ್ ಯು ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಯು. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಯಾವ್ದಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು? ಟ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ವಿ. ಟ್ಯಾನ್ ವಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್? ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ. ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಯಾವ್ದು ಉಳಿತು? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್?
1 by 2 root x, and this is your required derivative. Okay, yes. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ನಾವು ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೀಕೆಂಟ್. ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ 10th ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ ಥೀಟಾಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬರೀ ಸೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಟ್. Okay, so this is your chain rule. I will do one more and I will stop here. Say I have a function like this. Okay, so read it. How will you read it? Sine of ax plus b. ನಿಮ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? x. ಆದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ax plus b. Okay, so this is like f composition g. f ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. g ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ax plus b ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ as first f dash, g as it is, then g dash. ಹೌದಾ? ಸೊ 1 by 1 dy by dx. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಯು ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೈನ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಯು. ಯು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ k into f of x. ಹೌದಾ? What is differentiation of k into f of x? K as it is, f dash of x. So a as it is, differentiation of x is 1 plus b. b ಅನ್ನೋದೇನು? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ is 0. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? cos of ax plus b into a. This is your required derivative. Okay, so this is how chain rule works. If you want, I'll solve one more. Say I have cos x cube. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, cos cube x ಮತ್ತೆ cos x cube, these are two different things, complete different things. ಇದನ್ನ ನೀವು cos x whole cube ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ? x ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲ, x cube ಇದೆ. These both are very different. Okay, so now I am trying to solve this one. Read ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ. How is the function? Cos x cube. First cos ಇದೆ, cos is a function in x cube. ಆಮೇಲೆ x cube ಅನ್ನೋದು one function. Correct? So if I want to find its derivative, first cos x cube, read it. Okay, first what will you find derivative? cos ಇದ್ದು. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು cos u ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ u ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x cube. cos u ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? u is a function in x of course. Okay, minus sin u. u ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x cube. Okay, yes, this function is done. across ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತರ ಬರಿಬೇಡಿ, ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. cos is done. Now what will you differentiate? x cube. What is differentiation of x cube? 3x square. This is your required derivative. ಸ್ವಲ್ಪ rearrange ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು, that you know. Okay, how can you rearrange this? Minus 3x square sin x cube. This is your required derivative. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರಿತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇದು cos x cube. cos is a function in x cube. This is cos x whole cube. ಹೌದಾ? This is nothing but cos x whole cube it is. Correct? Yes. Now
I have to differentiate this. ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು ಇದನ್ನ? I can write this as u cube. Like this. Here we have written y is a function in u is a function in x. Okay. u cube. u ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? cos x ಇದೆ. So first u cube ಅಂದ್ರೆ it is like x cube. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3x square. That is 3u square. u ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? u ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? cos x ಇದೆ. ಹೌದಾ? u ಜಾಗದಲ್ಲಿ cos x ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು? ಆ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಉಳಿತು? x cos x ಉಳಿತು. What is differentiation of cos x? Minus sin x. And that's your required derivative. ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ. It is product. Okay, not minus sin x. ಅಥವಾ if you rearrange and write, ಹೇಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, product is commutative. This is your required derivative. So please understand the compositions. Okay. Yes. Any doubts in composition? Any doubts to anyone in compositions? I mean differentiation of composite functions. Okay, no doubts? Fine. Okay, we'll go to next rule. ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ just one second. Okay, so one second. One more rule I will tell. Then next rule we will take in the next class. Okay, ಈ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ ನಲ್ಲೂ ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ದಾಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಆಪ್ ಸಂಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಆಪ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಿ, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಕಾಂಪೋಸಿಟ್. ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್. ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, y ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, y ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಏನೋ ಒಂದ್ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. y is a function sin x, y is function in x. ಯಾವ ತರ x? x to the power 5 plus x cube plus 1. ಅಂದ್ರೆ y ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ, x ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ. x ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, y ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ LHS RHS ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದಾವೆ. y ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ
ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. y ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ, y ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. y ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ? y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? when a relationship between x and y is expressed in a way that is easy to solve, which is y equals to f of x, we say that it is explicit. Otherwise it is called implicit. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನು implicit ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, sin y ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಈ ತರ ಒಂದೇನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಸಾರಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? cos x ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. y ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? y ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, x ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮ್ಯಾಮ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, y ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ, x ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್, this is cos x, okay, but how it is read? sin y. ಅಂದ್ರೆ sin x ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? sin is a function in x. So sin is a function in y, but y is a function in x. ಹೌದಾ? It is like composition only. It is like composition only. Sin in a function in y, where y is a function in x. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇದೇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ನೋ. y ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು, x ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ cos square y, if I write cos square y, is it in the form of y equals to f of x? Is it in this form? No. y ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, x ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. cos ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. cos is function in y, where y is a function in x. ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? How to differentiate such functions? Okay, say for example, I write sin y plus y equals to cos x. ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು y equals to f of x ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಟೇಕ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಹೇಗೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, y is one function, correct? Where y is a function in x. Okay, fine. So first sin differentiate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. sin x differentiation is cos x. So sin y differentiation is cos y. Done. ಈಗ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? y. What is differentiation of y? ನೀವು dy by dx ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ y dash ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಎನಿಥಿಂಗ್. I'll write here dy by dx. Okay, plus as it is differentiation of y. What is differentiation of y with respect to x? dy by dx equals to, idantu simple standard function ಇದೆ cos x. What is differentiation of cos x? Minus sin x. Okay,
ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಡಿವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್, ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಕಾಸ್ ವೈ. ಹಿಯರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ತರ ಬಂತು. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, y ನಲ್ಲಿ x ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈಗ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ dy by dx f dash of x. But here you are not getting explicitly. The answer is also in terms of implicit. Such functions are called as implicit function. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನಾನು ಟ್ಯಾನ್ y ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ y ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್, ಬಿಕಾಸ್ y ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ x. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಂತಲ್ಲ, f ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ g is a function in x, f is a function in g. ಅದೇ ತರ tan is a function in y, but y is a function in x. This is called implicit function. ಯಾವುದು? A function which is not in the form of y equals to f of x is called implicit function. Okay, so here it gets over for two types of functions, one composite, one implicit. Okay, so here I'll stop. You can see the detailed class. Next class tomorrow I will take next method. Okay, any doubts to anyone? I'll give you 2 minutes. Any doubts to anyone? Okay, no doubts. Shall we end the class? Okay, let us end the class.
Still, if you have any doubts, you can put it in the chat box. Whenever we see, we will reply to it. Okay. Yes, take care everyone. We'll continue the chapter in the next class.